गुरुदेववर्यं शरणं भजामि गुरुवर्यनाथं चरणं स्मरामि गुरुवर्यरूपं मनसा स्मरामि गुरुवर्यतत्त्वं सदैव स्मरामि गुरुवर्यनाथं सततं नमामि गुरुवर्यनामं सततं वदामि गुरुवर्यदेवं सततं स्मरामि गुरुवर्यनाथं सततं स्मरामि गुरुवर्यदेवं चरणं भजामि गुरुवर्यनाथं चरणं स्मरामि गुरुवर्यनाथं चरणं स्मरामि सद्गुरु चरणारविंद की जय. புண்ணியானிமான் பரம பாகவதான் ஸ்மராமி என்கின்ற ரீதியிலே யுகல அஷ்டோத்தர சதநாமாவளிகளின் அதன் மீதோட்டமான அர்த்தத்தை இதிலே நாம் அனுபவிக்க இருக்கின்றோம். தத்வாரா அனைவரும் உயர்ந்த குருபக்தர்களாக வாழ்வாங்கு வாழ வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையோடு துவங்குகின்றோம். ஷாமானந்த குரோரந்தே வாசினோ திவ்யசீலினோ श्यामानंद गुरोरन्ते वासिनौ दिव्यशीलिनौ श्यामाम्बा प्रियकर्तारौ गुरु आराधन उत्सुकौ श्यामाम्बा प्रियकर्तारौ गुरोराराधन उत्सुकौ यत्पदकमले मग्नौ श्रीभूमाललितानन्दौ यत्पदकमले मग्नौ श्रीभूमाललितानन्दो तत्पद प्राप्तये वन्दे दयान्वितौ सुइष्ठदौ तत्पद प्राप्तये वन्दे दयान्वितौ सुवेष्ठदौ. ॐ अजाय च चिद्भूमिकायै नमः. ॐ अव्ययाय च चैतन्यमय्यै नमः. ॐ अविनाशाय च अक्षयायै नमः. ॐ अप्रमेयाय च सदा स्फुरणमय्यै नमः. ॐ अद्वितीयाय च स्वेमहिम्निस्थितायै नमः. ॐ अनिकेताय च अनवस्थायै नमः. ॐ अनुशासन प्रियाय च अनुशासिन्यै नमः. ॐ अंतर्यामिने च अंतर्यामिन्यै नमः. ॐ आनन्दाप्लावित पीयूषाय च शास्त्राचार विवर्धिन्यै नमः. ॐ ईश्वराय च ईश्वर्यै नमः. ॐ उदारहृदयाय च अपार करुणामय्यै नमः. ॐ उत्साहवर्धनाय च चिदुल्लासस्वरूपिण्यै नमः. ॐ एकस्मै च चिदेकरसायै नमः. ॐ ओंकारविदे च परमर्थदायिन्यै नमः. ॐ करुणासागराय च करुणाकल्लोल तरंगिन्यै नमः. ॐ कुमारी पूजा तत्पराय च भजनानंद तत्परायै नमः. ॐ कामाक्षंभा प्रपूजकाय च कामकलामय्यै नमः. ॐ कैवल्यस्वरूपाय च कैवल्यनवनीतायै नमः. ॐ कृतात्मने च कृष्णपूजाधुरन्धरायै नमः. ॐ कृष्णचैतन्याय च श्रीकृष्णचैतन्य मत अनुसारिण्यै नमः. ॐ गीतापारायण तत्पराय च गीतानुसारिण्यै नमः. ॐ गुरोराराधन तल्लीनाय च गुरोराराधन तल्लीनहृदयायै नमः. ॐ गुणातीताय च गुणमय्यै नमः. ॐ ग्रंथावलोकन तत्पराय च बहुग्रंथावलोकिन्यै नमः. ॐ चिदानन्दसुधामयाय च चिदानन्दसुधामय्यै नमः। ॐ श्यामानन्दप्रियङ्कराय च
श्यामानन्दप्रेयस्यै नमः ॐ जगदात्मने च जगन्मात्रे नमः ॐ जगत्साक्षिणे च जगन्मात्रे नमः ॐ जगत्प्रियाय च जगत्प्रियङ्कर्यै नमः ॐ जितेन्द्रियाय च भजनानन्दकैवल्यनवनीतायै नमः ॐ जीवब्रह्मैक्यविदे च ब्रह्मानन्दनिलयायै नमः ॐ जीवन्मुक्ताय च जीवन्मुक्तेश्वर्यै नमः ॐ जीर्णमन्दिरोद्धारकाय च श्रीविठ्ठलमन्दिरपुनर्निर्मात्रे नमः ॐ तपोवनतपोनिधये च तापस क्षीणकायायै नमः ॐ तपस्विने च तपस्विन्यै नमः ॐ तापशमनाय च तापशमन्यै नमः ॐ तीर्थाटनरताय च तीर्थाटनलोलुपायै नमः ॐ तेजस्विने च तेजस्विन्यै नमः ॐ देहातीताय च देहयात्रा साक्षिमय्यै नमः ॐ द्वन्द्वातीताय च द्वन्द्वरहितायै नमः ॐ दृढनिश्चयाय च वैराग्यनिलयायै नमः ॐ धर्मस्थापकाय च धर्मसंवर्धिन्यै नमः ॐ धीमते च गोमत्यै नमः ॐ धीराय च ज्ञाननिलयायै नमः ॐ धैर्यप्रदाय च निजभक्तप्रियङ्कर्यै नमः ॐ नम्रविग्रहाय च विनयसम्पन्नायै नमः ॐ बहुभाषाविद्वत्तमाय च बहुभाषाविलासनिधये नमः ॐ नामकीर्तनलोलुपाय च ॐ नामकीर्तनतत्परायै नमः ॐ निरतिशयानन्दस्वरूपिणे च वीराचारप्राचुर्यायै नमः ॐ निरुपमाय च भूमाम्बायै नमः श्यामानन्दगुरोः अन्तेवासिनौ திவ்யசீலினோ ஷியாமானந்த குருநாதாளுடைய திவ்ய சரணாரவிந்தங்களிலே பாதச்சாயா சுகா பர்த்துஹு என்றபடி அவருடைய திருவடி வாசமே நமக்கு சுகமா அளிக்கக்கூடியதாகும். அது ஸ்மரணத்தினாலும் ஏற்படலாம், சிந்தனையினால் ஏற்படலாம், தியானத்தினால் ஏற்படலாம், மகாபாகிய விஷத்தால் பிரத்யக்ஷமாகவும் ஏற்படலாம். அப்பேற்பட்ட ஷியாமானந்தநாதருடைய திருவடியே அரண்யகதியாக கொண்டிருந்த நமது குருத்வந்தங்களாகிய ஸ்ரீ லலிதானந்தநாதர், பூமாம்பா சமேத லலிதானந்தநாதர் திவ்யசீலினோ உயர்ந்த ஒழுக்கத்தின் ஆஸ்பதமாக இருப்பவர்கள் ஷியாமாம்பா பிரியகர்த்தாரோ. ஷியாமாம்பாவின் அனைத்து விதமான காமனைகளையும் குறிப்பால் அறிந்து தக்ஷணம் செய்யக்கூடிய சக்தி பெற்றவர்கள். குரோஹோ ஆராதன உத்சுகோ குருராராதன உத்சுகோ. குருநாதனுடைய ஆராதனையை செய்வதிலே உயர்ந்த ஒரு தேட்டை கொண்டவர்களாக இந்த குருபர்வா 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 இதை செய்ய வேண்டும் அதை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலேயே ஆழ்ந்து ஈடுபாடு கொண்டவர்கள். அதிலே அனன்யமான ஒரு உயர்ந்த உற்சாகத்தை கொண்டு செய்தவர்கள். பெரும் ஆனந்த பிரவாக பேரலை நம்மை தாக்க இருக்கின்றது என்கின்ற எதிர்பார்ப்போடு உயர்ந்த உற்சாகத்தினாலே தமது வயதையும் மீறிய உயர்ந்த செயல்களை திவ்யமான கைங்கரியத்தை செய்தவர்கள். யத் பத கமலே மக்னௌ ஸ்ரீபூமா லலிதானந்தவ். எவருடைய திருவடியை ஷியாமாம்பா சமேத ஷியாமானந்தநாதருடைய திருவடி கமலத்திலே மக்னௌ ஈடுபட்டவர்கள். வண்டுகள் தாமரையிலே வந்து மொய்க்கும். அது தருகின்ற சுகந்தமான தேட்டை மிகுந்ததான சுவை மிகுந்ததான அந்த தேனிலே மகிழ்ந்து அதிலேயே திவிட்டாத இன்பத்தை பருகி பருகி மயக்க நிலையை எழுதி மாலை வேளையிலே தாமரை மூடிவிடும். அப்பொழுது மறுநாள் காலை சூரியோதயம் ஆகும் பர்யந்தம் அந்த இரு துவந்தங்கள் குரு சரணாரவிந்தங்களாகிய அந்த அன்றலர்ந்த தாமரையில் கிடைக்கின்ற உயர்ந்ததான அனுபவத்தேனை பருகி அதிலே மூழ்கியவர்களாக. அல்லது புரஸ்சரண விதி நமக்கு போதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
12 மணி நேரம் அல்லது 24 மணி நேரம் அல்லது 46 மணி நேரம், குறைந்தபட்சம் கிரகணாதி காலங்களிலே, மகாபுண்ணிய காலங்களிலே இந்த புரஸ்சரண விதியை அனுஷ்டித்து வாழ்ந்தவர்கள் எவர்களோ ஸ்ரீ பூமா லலிதானந்தோ, உயர்ந்த நமது குருத்வந்தங்கள், ஸ்ரீ குரு துவந்தங்கள் தத்பத பிராப்தையே, எந்த பதத்திலே தன் சித்தத்தை லயப்படுத்தினார்களோ அந்த பதத்தையே சென்றடைய வேண்டும் என்கின்ற அனைத்து விதமான சிஷ்டிதங்களையும் செய்து காட்டி வாழ்ந்து காட்டி நம்மை வழிகாட்டி நடத்துபவர்கள் எவர்களோ வந்தே அவர்களை நமஸ்கரிக்கின்றோம். தயான்விதௌ சுஷ்டதௌ, தயையின் ஒரு உருவாக இருக்கின்ற ஒருவருக்கொருவர் தயை எனும் பெரும் அனுபவத்தை, அந்த பேரலைகளை நம்பால் வீசி அதிலே பொட்டி போட்டு கொண்டு வாழ்பவர்களாகிய குருத்வந்தங்கள் சுஷ்டதோ சுவேஷ்டதோ, நமது அனைத்து மதமான விருப்பங்களையும் நிறைவேற்றும் அந்த குருத்வந்தங்களை ஸ்மரித்து யுகல அஷ்டோத்திர சதநாமாவளி அதனுள் நுழைகின்றோம். ஓம் அஜாய சித்பூமிகாயை நமஹ. அஜன் என்றால் பிறப்பு அற்றவன், பிறப்பிலிநாதன். சித்பூமிகாயை நமஹா, உயர்ந்த ஞான ஆகிய விளைநிலத்திலே சதா உழன்று கொண்டிருப்பவள் என்று பொருள். சிவனாரை தேவாரம் பல்வேறாக கொண்டாடுகையிலே பிறைக்கண்ணியான், பிறைச்சூடி, பிறைச்சூடன் என்றெல்லாம் கூறிய வண்ணம் சென்ற தேவார வழங்கிய மூவர் அவனை பிரான், தனது நாதன் என்றும், பிறப்பு அறுப்போன் என்றும், பிறப்பிலி நாதன் என்றும், பிறவா பெரியோன் என்றும், பிரியாத நாதன் என்றும் பல்வேறாக கொண்டாடுகின்றது. எனவே அஜாயச்ச, பிறப்பு இல்லாதவன் நம் குருநாதன் ஆயினும் நம் பொருட்டு அவர் தத்துவம் சாது விபோத்திய தாரேதிதான் சம்சார துக்கார்ணவாது என்று ஒரு உரு கொண்டு, குரு உரு கொண்டு நம் முன்னே வந்து நடமாடி நம் கண்களுக்கு விருந்தளித்து நமக்கு வேண்டுவனவற்றை தந்துவிட்டு தான் வந்த காரியத்தை முடித்து கொண்டு செல்பவர் குருநாதர். எனவே அஜாயச்சா. ஓம் அவ்யயாயச்ச சைதன்யமையை நமஹா. அவ்யயம் என்றால் எதற்கு வியயம், தேய்வு என்பது இல்லையோ அவனே அவ்யயன், எனவே அழிவற்றவன் என்று பொருள். சைதன்யமையை நயா நமஹா. சைதன்ய வடிவானவர் தாய் ஓமாம்பா. அவ ஸ்தூல வடிவத்தில் நடமாடி இருந்த அவ்விருவரும் சூக்ஷ்ம ரூபேன நம் முன் நடமாடுகிறார்கள், பேசுகின்றார்கள். ஆனால் அதை பேசுவதற்குண்டான டியூனிங் நம்மிடத்தில் ஏற்பட்டுவிட்டால் அனவரதம் நம்மோடு பேசிக்கொண்டு நம்மை வழிநடத்துவார்கள் என்பதிலே ஐயம் வேண்டாம். பரமசிவனாரை கொண்டாடுகையிலே அவிநாசியப்பன் என்றும், அவிநாசி என்ற பதத்தினாலே விநாசம், அழிவு என்பது இல்லாதவன் என்றும், அருட்பெரும் ஜோதி என்றும், அருட்பிழம்பு என்றும், அருட்கூத்தன் என்றெல்லாம் கூறிய வண்ணம் சென்று அவனே அழகன், அவனே குழகன், அவனே அழிவிலான், அவனே ஆழியான், ஆழிவள்ளல், ஆழி செய்தோன் என்றெல்லாம் அவர்களுடைய நீண்ட ஒரு தொடர்பினை விடத்திலே குறிப்பிட்ட வண்ணம் செல்கின்றது. எனவே வியமில்லாதவன் இறைவன். அவிநாசி என்று கூறினோம் அல்லவா. அவிநாசாயச்ச அக்ஷயாயை நமஹா, என்றும் நிலைத்திருப்பவர் அவிநாசன், அழிவில்லாதவர். அக்ஷயாயச்ச நமஹா, அக்ஷயாயை நமஹா, க்ஷயமில்லாதவள், ஒருபோதும் குறையாத அருட்செல்வம் உடையவள், ஞானப்பிரானுக்கு ஏற்ற ஞானப்பிராட்டி என்றபடி குருநாதர்கள், குருத்வந்தங்கள் நமக்கு அமைந்தது பூர்வ புண்ணியவசாத்து. அவிநாசி கஷேத்திரத்திலே வந்த சுந்தர பெருமான் ஒரு வீட்டிலே அழுகை குரலும், ஒரு வீட்டிலே வாழைமரம் கட்டி ஏதோ ஒரு சடங்கு நடப்பதையும் காண்கின்றார். அழுகின்ற வீட்டுக்கு சென்றார். என்ன விஷயம்? எதிர் வீட்டிலே நாதஸ்வர ஒலி, வேத ஒலி, இவ்விடத்திலே அழுகை ஒலி ஏன் என்று கேட்கின்றார். எனது குழந்தையும் அவ்வீட்டு குழந்தையும் ஒரே வயதுடையவர்கள், வேதம் கற்று மறை ஓதி வந்தவர்கள். இங்கு ஒரு முதலை அவரை, என் குழந்தையை விழுங்கிவிட்டது என்றவுடனே அக்குழந்தைக்கு இன்று 7 பிராயம் முடிந்து உபநயன சம்ஸ்காரம் ஆகின்றது என்று கூறியவுடனே அவர் பொருட்டு இறைவனிடம் வாருங்கள், அவ்விடத்துக்கு செல்வோம் என்று அழைத்து சென்று அவிநாசியப்பரை காணவே இல்லை. ஆயினும் இங்கு பதிகம் பாடுகின்றார். முதலை அக்குழந்தையை 7 வயது பாலகனாக வந்து கக்கி விட்டு சென்றது என்று சரித்திரம். எற்றான் மறக்கேன்
எழுமைக்கும் எம்பெருமானையே உற்றாய் என்றும் முன்னையே உள்குகின்றேன். புற்றாடு அரவா பூக்கொழியூர் அவிநாசியே பற்றாக வாழ்வேன் பசுபதியே பரமெட்டியே. எழுபிறப்பிலும் எமக்கு தலைவனாக நீயே இருக்க வேண்டும், நீயே எனக்கு உறவினனாக இருக்க வேண்டும் என்று அடித்தளத்திலிருந்து நான் பிரார்த்திக்கின்றேன். மனதால் நினைக்கின்றேன். உன்னையே என்றும் பற்றுக்கோடாக கொண்டு வாழ்வேன். எக்காரணம் வந்தாலும் நான் விடவேன். இவ்விடத்திலே ஒழுகுகின்றேன் உணர்ந்து உள்ளத்தால் என்ற பதத்தினாலே அவர்கள் நம் குருத்தந்தங்கள் நாசமில்லாதவர்கள், அழிவில்லாதவர்கள், பிறப்பில்லாதவர்கள் என்ற பொருள் இங்கு விளங்குகின்றது. அடுத்து அப்ரமேயாயச சதாஸ்புரணமையை நமஹா. அறிவால் உயர்ந்த ஞானத்தினாலே, ஞான பிராச்சுரியத்தினாலே ஓர் அளவிற்கு மேல் கற்பனைக்கும் செல்ல இயலாத உயர் ஞான தீஞ்சுடராக இருவர்களும் இருந்தார்கள். சதா ஸ்புரணமையை நமஹா. தாயார் விஷயத்திலே எப்பொழுதும் இதயத்திலே உள்ளொளியாக நீங்காத இடம் பெற்று விளங்குகின்றாள். அவளே ஞான பிராட்டி என்று பொருள்படுகின்றது. அத்விதீயாயச ஸ்வேமஹிம் நிஸ்திதாயை நமஹா. தனக்கு நிகரில்லாத இறைவன் குருநாதன் தனது ஸ்வயம் ஆர்ஜித தபசக்தியினாலே தன்னுடைய மகிமையிலேயே நீண்டு நிலைத்து இருப்பவள் குருமாதா என்று இங்கு பொருள்படும். குரும் பிரகாஷையே தீமான் என்ற சக்த வாக்கியத்துக்கு பிரமாணம் குருநாதருடைய விஷயமாகவே நம் மனதும் எழுத்தும் எண்ணமும் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னதற்காகவே இந்த யுகலாஷ்டோத்திரம் எழுந்தது. முதலிலே குருநாதருக்கும் குருமாமிக்கும் தனித்தனியாக அஷ்டோத்திரம் செய்தோம். பின்னர் யுகலோஷ்ட அந்தேஷ்டியாகி மித்திரேசத்துவம் அடைந்த அந்த குருத்வந்தங்களை தனியாக கொண்டாட வேண்டாம் என்ற எண்ண எழுச்சியினால் இது எழுந்தது. காரணம் அத்விதீய, தன்னிகர் இல்லாதவர்கள். என் மனம் எங்கே சென்றாலும் உன் திருவடியிலேயே லயிக்க வேண்டும் என்று எண்ணற்ற மணியர்கள் பிரார்த்தித்தபடி நாமும் இங்கு பிரார்த்திக்கின்றோம். தன்னிகர் இல்லாத குருத்வந்தங்களின் திருவடி கமலத்திலே என்றும் நம் மனதானது நீடித்து நினைத்து இருக்க அவர்கள் அருள் புரிய வேண்டும். அனிகேதாயச அனவஸ்தாயை நமஹா. நிகேதனம் என்றால் இருப்பிடம், அனிகேதம் என்றால் ஒரு வரையறைக்கு உட்படாதது என்று அர்த்தம். எந்த ஒரு எல்லைக்கும் வரையறைக்கும் அளவிற்கும் அல்லது கற்பனைக்கும் எட்டாத வஸ்துவாக இருப்பவர்கள் குருநாதர். மற்றும் எந்த விதமான கோட்பாடுகளுக்கும் கட்டுக்கோப்புகளுக்கும் உட்படாத மகிமை பெற்றவர் நம் குருமாதா. எனவே அனிகேதாயச்ச அனவஸ்தாய, எந்த ஒரு அவஸ்தாத்ரயத்தையும் விட்டு விலகிய உயர்நிலையிலே சஞ்சாரம் செய்பவர் குருமாதா. அந்தர்யாமினேச்ச அந்தர்யாமின்யை நமஹா. நமக்கு யாராலும் அட்படாத சுதந்திரம் பெற்ற குருத்வந்தங்கள் நம் அனைவரின் உள்ளத்திலும் இருந்து அவரே நியாமக ஸ்வரூபமாக வழிநடத்துபவராய் இருந்து கொண்டு உள்ளிருந்து இயக்குபவர். அவரே உள்ளுணர்வாக கொண்டவள் பூமாம்பா. அப்பேற்பட்ட குருத்வந்தங்கள் நமக்கு வைப்பதற்கு மிகவும் பூர்வ புண்ணியங்கள் செய்திருக்க வேண்டும். நம் முன்னோர்கள் அவ்வாறு உபாசனை செய்திருக்க வேண்டும் என்பதுதான் தாத்பரியம். நாத்தான உனைப்பாடலன்றி நவிலாதெனச் சோத்தொன்று தேவர் தொழ நின்ற சுந்தர ஜோதியே என்று சுந்தர பெருமான் பாடுகின்றார். என் போன்ற அடியார்கள் உன்னை பாடுதல் அன்றி வேறு எதையும் செய்யோம், உமக்கே தலை வணங்குவோம். தேவாதி தேவர்கள் வந்தாலும் நீழ்சடையானே உன் திருவடியே கதி என்று இருக்கும் என் விஷயத்திலே உன்னை பாடுதலன்றி நான் வேறு என் செய்வேன் என்கின்றார். அது இங்கு பொருத்தமாக காணப்படுகின்றது. ஆனந்தா பிளாவித பீயூஷாய சாஸ்திராச்சார விவர்தன்யை நமஹா. ஆனந்த ஆப்லாவித பீயூஷம். ஒரு பெரும் கடல் சமுத்திரத்தின் நடுவிலே சென்றால் நிச்சலமான ஆழமான பகுதியிலே அசைவற்று இருக்கும். கரைக்கு வரும்பொழுது அது பெருமலையாக வந்து நம்மை பேரானந்தம். அது தபசக்தியிலே ஊறிய மகனீயர்களுடைய நிச்சல தத்துவத்தை ஆழ்கடலும். ஆனால் நம் போன்ற சிறார்களுக்கு அனுகிரகம் செய்ய வேண்டும் என்று பெரும் பேர் அலைகளின் உருவிலே வந்து நம்மை மூழ்காட்டும் இந்த குருத்வந்தங்கள் சாஸ்திர
விஷயத்திலே, அதை வளர்ப்பதிலே, அதை போதிப்பதிலே, அவ்வாறு இருப்பதிலே நம்மை இயக்குபவர்களும் இந்த குருத்வந்தங்கள் தான் என்பதில் யாதொரு ஐயமும் இல்லை. ஓம் ஈஸ்வராய ச ஈஸ்வர்யை நமஹ. ஈஸ்வர என்ற சப்தத்தினாலே ஈஷ, அதை குறியிட்டு ஈஷ் என்றால் எவர் ஒருவருக்கு அந்த சக்தி உண்டோ, எவர் நம்மையெல்லாம் ஆள்பவரோ, எவர் நம்மை வழி நடத்துபவரோ, வர வர என்றால் உயர்ந்த, அந்த உயர்ந்த வரங்களை நமக்கு எதை தந்தால் நன்மை நமக்கு உண்டாகுமோ. ஒரு குழந்தை இருந்தால் அப்பா ஒரு 1000 பொற்காசு வேண்டும் என்று அவன் நினைத்தால் அடுத்த கணம் இறைவன் தந்து விடுவான். ஆனால் ஒருவேளை திருடர்கள் வந்து நம்மை அடித்துவிட்டு எடுத்து சென்றால் என்ற எண்ண ஓட்டம் ஏற்படும் பொழுது அடுத்த கணம் ஒரு திருடனாக அவனை வந்து அவனைத்தையும் பிடுங்கி செல்கின்றான். இஷ்டே இது ஈஸ்வராஹா. ஒன் ஹூ ரூல்ஸ் ஆர் கண்ட்ரோல்ஸ் இஸ் ஈஸ்வரா. தான் விருப்பப்பட்டு நம்மை ஆட்கொண்டு நம்மை ஆள்பவன் எவனோ அவனே இறைவன். அவ்வாறே ஈஸ்வரி. ஈஸ்வரி என்கிற சப்தத்திற்கும் இவ்விதமாகவே பொருள் கொள்ள வேண்டும். அனைத்தையும் ஆள்பவரும் அனைத்து உலகையும் ஆளும் ஈஸ்வரியும் ஆக நம் குருத்வந்தங்கள் இருக்கின்றனர் என்று முதல் 10 நாமாவிற்கு அர்த்தமாகின்றது. ஸ்ரீ குரு தேவருக்கும் லலிதானந்தருக்கும் பூமாம்பா தோழும் சத்குரு தேவருக்கும் மங்களம் மங்களம் மங்களம். ஜெய ஜெய மங்களம் மங்களம் மங்களம். ஷாமாம்பா பிரிய ஷாமானந்தருக்கும் ஷாமாம்பா வருடும் திவ்ய திருவடி கொண்ட ஷாமானந்த நாதருக்கு ஜெயமங்களோ ஜெயமங்களம் நித்ய சுபமங்களம். ஜெயமங்களம் நித்ய சுபமங்களோ ஜெயமங்களோ நித்ய சுபமங்களம் நித்ய சுபமங்களம் நித்ய சுபமங்களம். सद्गुरु श्यामानंद भगवान की जय. उमांबा समेत ललितानंदनाथ महाराज की जय.